ભલો અને ઉનાળે ગુજરાત એ વરસાદ વાગણ ભલો એ પાછો કચ્છનો બારે માસ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મહાસાપુરા ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું અબદાન રેશમા। જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। કચ્છની મુલાકાતે આવેલા એનસીસીના એડીજી શ્રી દિલાવરસિંહ એનસીસીના કેડેટને વિશ્વ સ્તરે અગ્રતા આપવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। કચ્છના વિવિધ સ્થળોની મુલાકાત લીધા બાદ એડીજી શ્રી દિલાવરસિંહ ભુજમાં પત્રકારોને સંબોધતા એનસીસીની મહત્વતા માટે જનજાગૃતિ લાવવાની જરૂરત જણાવી હતી। આ પ્રસંગે એડીજી સાહેબે એનસીસીને વિવિધ સ્તરોએ અગ્રતા આપવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને અમુક સંસ્થાઓમાં સફળતા મળવાની खुशी व्यक्त करी थी। तो सांभळिए एडीजी श्री दिलावर सिंह ने। हमारा कच्छ आने का मकसद है कि कच्छ के अंदर जो हमारे ऑफिस हैं उनको जो एनसीसी की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में समझाना। एनसीसी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, मेजर इम्प्रूवमेंट के दौर से गुजर रहा है। अभी आने वाले साल के अंदर एनसीसी के अंदर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। माननीय एचआरडी मिनिस्टर जो हैं देश के, वहाँ पर कुछ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनसीसी को एक विषय के तौर पे मान्यता प्राप्त की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं उनका एक सर्कुलर निकला है, जिसमें कि सीबीएसई स्कूल्स के अंदर एनसीसी का जो विषय है, पहले एनसीसी जो आपकी एकेडमिक या शिक्षा है उससे अलग साथ में जुड़ के एडिशनल होती थी, अब वो शिक्षा के अंदर शामिल हो जाएगी। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, सब्जेक्ट है ना, विषय है, इसी प्रकार से एनसीसी भी एक विषय के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गई है सीबीएसई में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर यूजीसी ने इसको विषय के तौर पे मान्यता प्रदान की है। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में आने वाले समय के हिसाब से बच्चों के लिए कैसे और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए चेंज हो रहा है। तो हमारा सिलेबस भी चेंज हो रहा है और सिलेबस के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए खास एक कैप्सूल रखा गया है, जो पहले से ज़्यादा अच्छा कैप्सूल है और बाकी विषयों को भी इम्प्रूव किया गया है। तो इस तरह के जो मेजर बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देना अपने लोकल ऑफिस को और उनके लोगों को तैयार करना, ताकि आने वाले साल में ये लोग अच्छे से बच्चों को अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण जो है दे पाएँ, इसके लिए तैयार करने का मकसद है हमारा आज का यहाँ आने का। गुजरात की सरकार से हमारी बात शुरू हुई है और शायद जल्दी ही वो भी इसको मान्यता प्रदान कर पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि विश्व के अंदर आज के दिन एनसीसी यूनिफॉर्म वाली वॉलंटरी संस्था सबसे बड़ी विश्व की संस्था है। इसमें 14 लाख बच्चे के करीब आज एनसीसी से जुड़े हुए हैं। एनसीसी जो है 9वीं और 10वीं कक्षा में, 11वीं और 12वीं कक्षा में और कॉलेज लेवल पर तीनों जगह अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी जुड़ने से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर जल्दी से जुड़ेंगे तो वो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट पूरा जो है कर सकते हैं। अगर बच्चे जल्दी जुड़े और जल्दी अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करें, सी सर्टिफिकेट प्राप्त करें, तो सेना के अंदर अफसर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, राजनीति में ऊंचे उठ सकते हैं, यानी कि हर एक फील्ड के अंदर वो ज़्यादा अच्छा अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन, यूनिटी, लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, इस तरह की चीज़ों के साथ उनकी ट्रेनिंग होगी। જળ જીવન પાણીજન્ય રોગોથી મુક્ત રહેવા અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે દીપ એન્ટરપ્રાઇઝની એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો। તમામ પ્રકારના આરો પ્લાન્ટ, સોફ્ટનર પ્લાન્ટ, વોટર પ્યુરિફાયર, પાણીનું ક્લોરિનેશન તેમજ ડોઝિંગ પ્લાન્ટ હોલસેલના ભાવે રિટેલમાં મેળવવાનું વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ એટલે દીપ એન્ટરપ્રાઇઝ। ઓઆરજી, કેન્ટ, લાઈફસ્યોર, ક્રિસ્ટલ, એપલ કંપનીના ઓથોરાઇઝડ ડીલર। રૂપિયા 4000 થી 17000 સુધીની આરો સિસ્ટમ હાજર સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ। પહેલી
પહેલી વખત 12 સ્ટેજમાં આરો પ્લાન્ટ આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ, જેમાં બાયોશેરા ટેકનોલોજી ઉપલબ્ધ છે. સમગ્ર કચ્છમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી, વર્ષ દરમિયાન 4 સર્વિસ ફ્રી તથા 1 વર્ષની વોરંટી ફ્રી. હોમ ડેમોન્સ્ટ્રેશન તો આજે જ સંપર્ક કરો. અમારું સરનામું દીપ એન્ટરપ્રાઇઝ, છઠ્ઠી બારી રિંગ રોડ, ગેબનશા પીરની દરગાહ સામે, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 9725522004. એકને ગોળ અને બીજાને ખોળ. ભુજની ઘાસચારા બજારમાં દયાજનક સ્થિતિમાં ગાયો. છાપામાં ચમકવામાં સુરાપુરા લોકોને ભીડ નાખાની ગાયો ક્યારે દેખાશે? સમગ્ર કચ્છમાં સમગ્ર જગ્યાઓ પર ગાયો માટે ઘાસચારા અને પાણીની વિવિધ સંસ્થાઓ અને તંત્રો દ્વારા વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. લોકો અને સંસ્થાનો લાખો અને કરોડોના ખર્ચે આપણી ગૌમાતાને બચાવવા આગળ આવી રહી છે. પરંતુ આપણા ભુજના ભીડનાકા બહાર આવેલ ઘાસચારા બજારની હાલત ખૂબ જ દયાજનક છે. આ ગાયોને લોકો ઘાસ તો ખવડાવે છે, પુણ્ય પણ મેળવે છે, પરંતુ આ ગાયોની હાલત કોઈ લોકોને દેખાતી નથી. ઘાસચારા બજાર કે ગંદકી બજાર એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ બને છે. ઉપરાંત ગાયોના પગ કીચડ અને ગંદકીમાં 1 થી 1.5 ફૂટ કીચડમાં જવાથી ગાયોના પગમાં ખૂબ જ જંતુઓ થઈ જાય છે અને આ જંતુઓ ધીરે ધીરે પગની અંદર છેટ હાડકા સુધી પહોંચી જાય છે. ટીવી અને છાપાઓમાં નામ અને ફોટાઓ આપવામાં સુરાપુરા લોકોને આ નબળી ગાયો ક્યારે દેખાશે? સંપૂર્ણ આયુર્વેદિક દવાઓ એક જ છત નીચે મેળવવા માટેનું એકમાત્ર સ્થળ એટલે ધન્વંતરી આયુર કેર. ભુજમાં કલ્યાણ પર મંજલના પ્રખ્યાત વૈદ ડોક્ટર સુધીર એચ પાલેજા દ્વારા બ્રાન્ડેડ કંપનીઓની આયુર્વેદિક દવાઓ તથા ઉત્તમ દેશી ઔષધિયાનો હોલસેલ તેમજ રિટેલ આયુર્વેદિક સ્ટોર શરૂ કરાયો છે, જેમાં બાન, હિમાલયા, જંડુ, ચરક તેમજ અન્ય પ્રખ્યાત કંપનીઓની દવાઓ વ્યાજબી ભાવે મળી રહેશે. સ્થળ ધન્વંતરી આયુર કેર, દુકાન નંબર 2, મહેન્દ્ર એપાર્ટમેન્ટ, મર્કેન્ટાઇલ બેંકની બાજુમાં, શાંતિનિકેતન હોલની પાછળ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ, કચ્છ. પ્રિતેશ પાલેજા 9879379306. રીતેશ પાલેજા 9913471947. ભુજની મોમ સ્કૂલ દ્વારા મધર્સ વીક સેલિબ્રેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મધર્સ માટે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરી એક ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું. આજ રોજ મધર્સ ડે ની અનેક જગ્યાએ ઉજવણી કરવામાં આવી, પરંતુ ભુજની મોમ સ્કૂલ દ્વારા મધર્સ ડે નહીં પરંતુ મધર્સ વીક સેલિબ્રેશન ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં મધર્સને અનેક પ્રવૃત્તિઓ, ગેમ, કુકિંગ વગેરે જેવી પ્રવૃત્તિઓનો કોમ્પિટિશન ગોઠવવામાં આવ્યો. સાથે આજ રોજ બાળકોમાં માતા પ્રત્યે વધુ લાગણી જન્મે એ માટે મધર્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ્સના સાથે ફોટોગ્રાફનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિશે વધુ વિગતો આપતા મોમ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ. This is Urvi Hiren Thakkar from Mom School. Mom School has arranged Mother's Week, જેમાં આખા અઠવાડિયા માટે અલગ અલગ અરેન્જમેન્ટ્સ કર્યા હતા. From salad decoration to cooking competitions, learning cakes and chocolates and many other things. Today is the 5th day of the Mother's Week और आज हम लोग ने मदर और चाइल्ड का टेक अ क्लिक यानी हम लोग स्नैप्स लेने वाले हैं, फोटोग्राफ्स लेने वाले हैं और ये फोटोग्राफ के थ्रू चाइल्ड मदर को अपना लव एक्सप्रेस करेगा या मदर चाइल्ड को अपना लव एक्सप्रेस करेगा. इसके पीछे का क्लियर मैसेज है कि जो धीरे धीरे जनरेशन गैप बढ़ रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसका हम ब्रिजिंग करने का कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि बच्चा बड़ा हो गया तो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. तो दिस इज एन ट्राई अ बेस्ट एफर्ट टू cover the bridge between a mother and child of teenager group. Haji Kalno Divas we are having fancy dress competition and Sunday na we are having party. Please join us. I'm having one teenage child with me today. She'll just share her experience of the Mother's Week today. Hello, I'm Muskan Soni and my mother's name is Jagruti Soni. She is here and this is a great experience of Mother's Week and because of this Mother Week I can give more and more time to my mom and it's a nice experience ever. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ज़ारा. मॉम स्कूल ने ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया है. ये लास्ट मंडे से हो रहा है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है. सलाद डेकोरेशन कॉम्पिटिशन भी था, कुकिंग भी था और માં જે છે માના પ્રેમને દર્શાવવા માટે એક દિવસ પૂરતું નથી. એ દિવસ પૂરતું ન હોય ને મોમ સ્કૂલે પૂરા વીકનું આયોજન કરેલું છે જે ખૂબ જ સુંદર છે. કૃપાલી કેટરર્સ આપના દરેક જાતના શુભ પ્રસંગોમાં કેટરિંગનો ઓર્ડર લેવામાં આવશે. આપના શુભ પ્રસંગોને યાદગાર બનાવો કૃપાલી કેટરર્સ સાથે.
ગુજરાતી, પંજાબી, મદ્રાસી, ચાઇનીઝ, તવા બાર, રૂમાલી રોટી, સલાડમાં અવનવી વેરાયટીનો રસ્તાળ. એટલું જ નહીં તો સાથે જમ્યા બાદ મુખવાસ માટે સ્પેશિયલ મુખવાસ કાઉન્ટર માટે પણ આપ કૃપાલી કેટરર્સનો સંપર્ક કરી શકો. રિયલ ટેસ્ટ માણવા અને શુભ પ્રસંગોને યાદગાર બનાવવા સંપર્ક કરો કૃપાલી કેટરર્સ. અમારું અન્ય ફર્મ કૃપાલી સ્વીટ, જેમાં દૂધની મીઠાઈઓ, દેશી ઘીની મીઠાઈઓ, બંગાળી મીઠાઈઓ, નમકીન તેમજ અન્ય વેરાયટી. અમારું સરનામું કૃપાલી કેટરર્સ એન્ડ કૃપાલી સ્વીટ, જૂની શાક માર્કેટ સામે, ભુજ, કચ્છ. પપ્પુભાઈ 9824320225. લેન્ડલાઇન નંબર 02832257225. ભુજમાં રોડ લાઇટોના ઠેકાણા નથી અને ભુજ નગરપાલિકાના કર્મચારી અને વાહનો ખાનગી બિલ્ડરોની ઓફિસની સફાઈમાં જામ્યા. રજાનો સદુપયોગ કે કમાણીની આશા? તારીખ 11/5/2013 12 વાગ્યાના અરસામાં ભુજ નગરપાલિકાનું લાઇટ રિપેરિંગ કરતું વાહન નંબર GJ12G8691 RTO રિલોકેશન સાઇટ ભુજના પ્રખ્યાત ખાનગી બિલ્ડરને ત્યાં ઓફિસ સફાઈ કરતું ઝડપાયું. આજરોજ રજા હોતા નગરપાલિકાની કચેરી બંધ. ચીફ ઓફિસર શ્રી ચેતન ડુડિયાનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે મહાસાપુરા ન્યૂઝ માંથી દતેશ ભાવસાર વાત કરું છું સાહેબ. આપણી છે ને નગરપાલિકાની એક વેન છે જે લાઇટો રિપેર કરે છે, એ બી હાઇડ્રોલિક મશીન વાળી. હવે ઈ સાહેબ અત્યારે પ્રાઇવેટ બિલ્ડરોના ઓફિસો ને મકાન ને સાફ કરે છે એવું જાણવા મળ્યું. તો સાહેબ ઈ આપણી નગરપાલિકા એવી રીતે પેમેન્ટ લઈને કઈ એવી રીતે કામ કરી આપે છે? કઈ નથી કરી આપતા, આપડે પોતાનું કામ એટલું બધું હોય ને. હા, એટલે ઈ તો સાહેબ આ કઈ રીતે થઈ શક્યું હશે કે જે તે બિલ્ડરોના કાચ ને સાફ કરવા તમારી ગાડી ગઈ હોય? આરટીઓ રિલોકેશન સાઇટ ઉપર એક પ્રાઇવેટ બિલ્ડરના કાચ અને દિવાલો ને એ બધે આપણી નગરપાલિકાની ગાડી સાફ કરે છે. સાહેબ હવે આજે રજાનો દિવસ છે, નગરપાલિકાના એટલા બધા કામ હોય તે છતાં જો પ્રાઇવેટ બિલ્ડરોના કામ કરવા જતા હોય તો આ તો કેટલી મોટી બેદરકારી કહી શકાય. ના ચાલે, તપાસ કરાવીને રોકાવું. અહીંયા જોવાની વાત એ છે કે પાણી, ગટર અને રોડ લાઇટની ફરિયાદોનું એક બે માસ સુધી નિરાકરણ થતું નથી. ભુજના અનેક વિસ્તારોમાં રોડ લાઇટની પુષ્કળ સમસ્યાઓ છે. આવામાં ભુજ નગરપાલિકાના કર્મચારી અને વાહનોને પ્રખ્યાત લોકોની ઓફિસ સાફ કરવાનો સમય મળી ગયો છે. આ રજાનો સદુપયોગ છે કે પછી અન્ય કમાણીની આશા છે તે તો નગરપાલિકાની તપાસ જ કહેશે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી થાય છે કે પછી બધું ભીને ભીનું સંકેલાઈ જશે. આપના દરેક પ્રસંગોને યાદગાર બનાવવા માટે શિવધારા ટ્રાવેલ્સનો સંપર્ક કરો. આપના શુભ પ્રસંગે, લગ્ન પ્રસંગે, સ્કૂલ ટ્રીપ તથા યાત્રા પ્રવાસ માટે 3x2 56 સીટર પુશબેક બસ વ્યાજબી ભાવે ભાડેથી મળશે. શૈક્ષણિક યાત્રા પ્રવાસો માટે ખાસ વ્યાજબી ભાવમાં 56 સીટર લક્ઝરી બસ મળશે. આપના શુભ પ્રસંગે મુસાફરીની ચિંતા છોડો, અમારા પર અને આપના પ્રસંગોનો આનંદ માણો. અમારું સરનામું છે શિવધારા ટ્રાવેલ્સ, ધવલ કોમ્પ્લેક્સ, જિલ્લા પંચાયત સામે, ભુજ, કચ્છ. રમેશ ગોસ્વામી 94 262 15 364, રાહુલ ગોસ્વામી 78 746 16 394. ભુજ નગરપાલિકાના નવનિયુક્ત પ્રમુખને અભિનંદન આપ્યા બાદ વિપક્ષ નેતા દ્વારા વિવિધ વિસ્તારમાં મંજૂર થયેલા કામો કરવા માટે કોંગ્રેસના તમામ સભ્યો વતી આવેદનપત્ર પાઠવ્યું. ભુજ શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે ભુજ નગરપાલિકાના તમામ કોંગ્રેસના સભ્યો વતી વિપક્ષના નેતા રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. આવેદનપત્ર અંગે વિગતવાર વાત કરતા વિપક્ષના નેતા રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા. આપ તો સર્વપ્રથમ વિપક્ષના તમામ સાથી કાઉન્સિલરો સાથે નગર અધ્યક્ષાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી. ભુજના સર્વાંગી વિકાસ માટે એમને અમે જે બાકી રહી ગયેલા કામો હતા, જે તમામ નગરસેવકોના કોંગ્રેસી નગરસેવકોએ પોતપોતાના વિસ્તારની અલગ અલગ રીતે લેખિતમાં નગર અધ્યક્ષાને આજે જાણ કરી છે. જેમ કે 2 વર્ષ પહેલાં મંજૂર થયેલો સંસ્કારનગરનો રસ્તો, જેનું કામ અપાઈ ગયું છે, જેના ટેન્ડર અપાઈ ગયા છે, એવા પડદાપીઠ હનુમાન મંદિરવાળો રસ્તો, જાદવજી નગરના મુખ્ય 2 રસ્તાઓ, નવી જૂની ઉમેદનગરની ગટર લાઇનની સમસ્યા અને જે સરહદબાગ પાસેની જે મુખ્ય ગટર લાઇનનું જે સરકારશ્રીમાંથી દરખાસ્ત કરાવી અને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે
કામ ચાલુ કરાવવા માટેની એક દરખાસ્ત હતી. આ જો ગટર લાઈન થઈ જશે તો નવી જૂની ઉમેદનગર, જાદવજીનગર, સંસ્કારનગર, કૈલાસનગર અને ગાયત્રી મંદિરવાળો વિસ્તાર જે વરસાદી પાણીમાં જે વરસાદનું પાણી ભરાય છે અને એ પાણી ભરાવાના કારણે લોકોના ઘર સુધી જ્યાં ગટરનું બેક પાણી મારે છે અને લોકોના ઘરમાં ગટરનું દૂષિત પાણી જે આવી જાય છે એ ના આવે એના માટે આગમચેતીથી આ જો ગટર લાઇનનું કામ તાત્કાલિક શરૂ કરી અને પૂર્ણતા કરશે તો ઘણી બધી સુવિધાઓ લોકોને મળશે. દરેક વિસ્તારના નગરસેવકોએ બેનને એમના વિસ્તારમાં મૂંઝવતા પ્રશ્નોની જાણકારી આપી છે અને શહેરનું એક અત્યારે પાણીનો પ્રશ્ન જે વિકટ પ્રશ્ન છે. કાલે અમે બેનનો ટાઈમ લઈ અને આજે સાંજે ભુજ નગરપાલિકાની અંદર તમામ કાઉન્સિલરો સાથે મળી અને બેન સાથે બધી નગરની જે સમસ્યાઓ હતી એમનાથી એમને વાકેફ કર્યા છે. પ્રજાજનોએ જે અમને વિપક્ષમાં બેસાડ્યા છે અને પ્રજાના પ્રશ્નો લઈ અને વિપક્ષ હંમેશા જજુમે છે એવી રીતે અમે જજુમતા રહીશું. પણ બેને અમને એવો ચોક્કસ વિશ્વાસ આપ્યો છે કે આપણે સૌ સાથે મળી અને શહેરના વિકાસ માટે આગળ વધશું. આપણા ઘર અને ઓફિસને સજાવવા માટે વુડ સિટી ફર્નિચર શોરૂમ લાવ્યા છે ફર્નિચરની અવનવી અને વિશાળ રેન્જ. હવે આપના ઘર આંગણે ભુજમાં જ તમામ રેન્જના વિવિધ મટીરીયલ્સના અને તદ્દન નવી અને અવનવી ડિઝાઇનના જાણીતી કંપનીના ફર્નિચર મેળવવાનું એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ એટલે વુડ સિટી ફર્નિચર શોરૂમ. અમારે ત્યાંથી આપને સોફા સેટ, ડાઇનિંગ ટેબલ, ટીપોય, ટીવી યુનિટ, બેડ તથા બેડરૂમ સેટ, એલસીડી સ્ટેન્ડ, ડ્રેસિંગ ટેબલ, ગાર્ડન ઝૂલા, પ્લાસ્ટિક ચેર, ઓફિસ ટેબલ, રિવોલ્વિંગ ચેર તે ઉપરાંત સોફા સેટમાં કોર્નર સોફા, લેધર સોફા, વુડન સોફાની અવનવી વિશાળ રેન્જ. એટલું જ નહીં, આપની સગવડ માટે આપની પસંદગી મુજબ ઓર્ડર સોફા પણ બનાવી આપવામાં આવશે. ડાઇનિંગ ટેબલમાં અવનવી અને વિવિધ મટીરીયલ્સની અદ્યતન રેન્જ. અમો આપના ઘર તેમજ ઓફિસને સજાવવા તત્પર છીએ. તો હવે રાહ શેની જુઓ છો? પધારો આપના શોરૂમ વુડ સિટી ફર્નિચરમાં. એડ્રેસ વુડ સિટી ફર્નિચર, સુયસ પ્લોટ નંબર 19, LIC ઓફિસની પાસે, કોલેજ રોડ, ભુજ. સંપર્ક નીરવ મોરબિયા. મોબાઈલ નંબર 9909663249. મધર્સ ડે નિમિત્તે દાતા વિનય રેલોન પરિવાર તરફથી લોહાણા મહિલા આશ્રમને LCD ટીવી અર્પણ કરી મધર્સ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી. આજના જમાનામાં કોઈનું કોઈ નથી કરતું, ત્યારે લોહાણા સમાજના એક દાતાએ સમાજની વિધવા અને નીર આશ્રિત માતાઓને ભજન, કીર્તન અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો જોવા માટે LCD ટીવી અર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે દાતા પરિવારે હર્ષની લાગણી અનુભવી હતી અને જ્ઞાતિના અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહી હર્ષ અનુભવ્યો હતો. આજનો કાર્યક્રમ ભુજ લોહાણા મહિલા આશ્રમમાં 50 જેટલી બહેનો રહે છે જે વિધવા, ત્યાગતા અને નિરાધાર છે. એમને ભજન કીર્તન માટે આધુનિક જે મીડિયાનો જમાનો છે એ પ્રમાણે એમને પણ આધુનિક સાધનોનો લાભ મળે એ માટે અમે દાતાશ્રી વિનયભાઈ રેલોનને વાત કરતા તેઓ શ્રીના પિતાશ્રી વિનોદભાઈ એ એમના ધર્મપત્ની સ્વર્ગસ્થ ઉષાબેન વિનોદભાઈ રેલોનના સ્મરણાર્થે આજે અમને 46 ઇંચનો કલર ટીવી વડીલ વંદનાના ભાગરૂપે લોહાણા મહિલા આશ્રમને અર્પણ કરેલ છે. એનો આ કાર્યક્રમ આજે રાખેલ છે. આ લોકોને અમે ભુજ લોહાણા સમાજ તરફથી આ મહિલા આશ્રમ ભુજ લોહાણા મહાજન સંચાલિત છે અને અહીં જે વિધવા બહેનો હોય, નિરાધાર બહેનો હોય, ત્યાગતા બહેનો હોય એમને એક રૂમ પાણી, લાઇટની સગવડ સાથે આપવામાં આવે છે. એક વખત સમાજના જે દાતાઓશ્રીઓ છે, વડીલો છે, એમને વિનંતી કરીશ કે એક વખત આ મહિલા આશ્રમની આ મુલાકાત લઈ આ બહેનો આવશો તો એમને આનંદ થશે. એમને કંઈ જોઈએ છે એવું નથી, માત્ર એમને હૂંફની જરૂર છે.
જો સમાજના ભાઈઓ અહીં આવતા રહેશે તો એમને એક હૂંફ મળશે. મારું નામ છે વિશાલ વિનોદભાઈ રેલોન. આજે જે ટીવી આપ્યું છે તો એક સારું કામ કર્યું છે કે અહીંયા વિધવા મહિલાઓ છે, મોટી ઉંમરની મહિલાઓ છે, એ બધા જે બહાર જે નથી જઈ શકતા, કે જેને બહારની વસ્તુ શું છે શું ખ્યાલ નથી આવતું, કે ઘર બેઠા સક્ષમ કરી શકે છે, કે આજે કથા જોવી હોય કે આજે બધું લાઈવ સારું પ્રોગ્રામ સમાચાર આપણે અહીંયા કચ્છ સમાચાર તમારા બધા આપણા સારા આશાપુરા ન્યૂઝ છે, કચ્છ સમાચાર છે, એવો બધું પ્રવૃત્તિ એ લોકો ઘર બેઠા જોઈ શકે. એના માટે આપણે એક એલસીડી એલજીનું આપણે ટીવી અર્પણ કર્યું છે કે જેના કારણે બધા જોઈ શકે. આપણે તુલસીભાઈ કીધું હતું તો એના કારણે મને તુલસીભાઈનું ફોન આવ્યું હતું. અહીંયાનું એ આખું સંભાળે છે, પોતે પ્રમુખ છે, એટલે અમને કીધું કે મહિલા આશ્રમ માટે આવું જોઈએ છીએ. તો અમે કીધું કે સારું કામ છે ને ઉર્જુક માટે છે, વસ્તુ સારી છે, એટલે અમે કીધું ઠીક છે આપણે આવું કરીએ. આજે મધર્સ ડે છે અને એ નિમિત્તે અમે સમાજના આગેવાનોએ માજેને નક્કી કર્યું કે આપણે આજે મધર્સ ડેની ઉજવણી એ આ મહિલા આશ્રમમાં કરીએ. કારણ કે અહીંયા જે માતાઓ છે એ ખરેખર એના અંદર આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ એવો ભાવ થાય અહીંયા આવીએ ત્યારે. દાતા છે અમારા વિનયભાઈ રેલોન, એમને મહિલાઓને સત્સંગ માટે એલસીડી ગિફ્ટ આપ્યું. ખૂબ સારો કાર્યક્રમ. મહાજનના તમામ આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. અમારી રઘુવંશી યુવાનોની ટીમ છે એ લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. અને અહીંયા જે આ સંકુલ ચલાવવામાં આવે છે ઘણા વર્ષોથી ચલાવવામાં આવે છે અને જે કોઈને આધારની જરૂર છે, આશરાની જરૂર છે, એ લોકોને અહીંયા આધાર આપવામાં આવે. સાચા અર્થમાં આ મહિલા આશ્રમ એક આધાર સંકુલ છે અને ખૂબ સારું એક સેવાનું કાર્ય અહીંયા થાય છે. અને એટલા જ માટે આજે આ મધર્સ ડેની ઉજવણી અમે આ માતાઓ સાથે કરી અને માતૃવંદનાનો કાર્યક્રમ કર્યો. હોટેલ 7 સ્કાય એરપોર્ટ રિંગ રોડ. આ સપ્તાહમાં આપ વિવિધ ફિલ્મનો આનંદ માણી શકશો. સ્ક્રીન 1 પર આપ જોઈ શકશો શૂટ આઉટ એટ વડાલા 12:30 કલાકે, 3:30 કલાકે, 6:30 કલાકે તેમજ 9:30 કલાકે. સ્ક્રીન 2 પર આપ જોઈ શકશો GIPPI 12:30 કલાકે તેમજ 6:30 કલાકે. આશિકી 2 3:30 કલાકે તેમજ 9:30 કલાકે. સ્ક્રીન 3 પર આપ જોઈ શકશો ગો ગોવા ગોન 12:45 કલાકે, 3:45 કલાકે, 6:45 કલાકે તેમજ 9:45 કલાકે. સન્ડે મોર્નિંગમાં આપ હિન્દી મૂવીનો આનંદ માણી શકશો. એડવાન્સ બુકિંગ માટે આપ સંપર્ક કરી શકશો 02832307700 9909929100 પર. હોટેલ 7 સ્કાય એરપોર્ટ રિંગ રોડ. હવે જોઈએ ક્રાઇમ ન્યૂઝ. ભુજમાં રહેતો યુવાન પોતાની 4-વ્હીલર ગાડી કાર્ગો મોટર્સમાં સર્વિસ માટે લઈ ગયેલ ત્યારે સ્ટાફ સાથે બોલાચાલી થતા મારામારી થઈ. ઇજાગ્રસ્તને સારવાર માટે ભુજની જીકેજન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. બન્યો કાર્ગોમાં ગાડીનું કામ કરવા ગયો તો એ લોકો મને દાંત ના દીધો તો મેં એ લોકોને એમ કીધું કે મને ગેટ પાસ આપી દો, મને કામ નથી કરાવવું, હું હાલ્યો જાઉં મારા કામ ઉપર, મારો ધંધો છે હું ધંધો કરવા હાલ્યો જાઉં. તો એ લોકો કે કામ કેમ નથી કરાવવા એમ છે એમાં પછી ગાળો ગંધ આપી તો પછી મેં કીધું હું પોલીસ કેસ કરીશ કે પોલીસ મારો શું બિગાડશે. એ લોકો મને એમ કીધું પોલીસ તો અમારી વેચાતી લઈ લીધી. અમે એવી રીતના વાતો કરતા હતા. ઓલો વર્મા સાહેબ છે એ ગાળું આપતો મને કે બેન્ચો તો એ કર દૂંગા વો કર દૂંગા, એવી રીતના બોલતા. અપવાદ બાદ કરતા ભાગીદારીનો ધંધો સફળ થતો નથી અને એવો જ એક બનાવ બન્યો છે જેમાં બે મિત્રો ભાગીદારીમાંથી છૂટા થયા બાદ પૈસાની ઉઘરાણી બાબતે બનાવ પહોંચ્યો મારામારી સુધી અને જેમાં એક ભાગીદાર જેનું નામ છે સમીર એને ઈજાગ્રસ્ત થતા જનરલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જોઈએ એક અહેવાલ. હું સમીર બોલા ભેગું પાર્ટનરશીપ 4 મહિના પહેલા અસલ ભાગીદારી ધંધો ચાલુ કર્યા હશે. ભાગીદારી ચાલુ કર્યા છે પછી મૂકે છૂટો કરીએ તો પાર્ટનરશીપ में છૂટો કરીને પછી મૂકે चाहे पानी पार्टनरशिप में अलग था उनके की नचो से जो पैसा मैं वही खर्चो से तो उनके जो मैं पैसा जो को वही बात जो खड़ी डूनू यानी क्या हूँ ये मैं पैसा दे दे तू तो ये मुके चाहे कि दे दी दोस्तों क्या हूँ सगल लाव्यो से नोटे उनके जो से पाऊँ एकलो जो पैसा लाव्यो से नोटे पैसा उनके जो पैसा दे तू मुके तो ये मुके जब पैसा मोटे हूँ था दी दोस्त
ina coba aja Pak paisa denu ya tuan dini tu muke jadi tu semudah tadi tu sana kene તારીખ ડે બેનોડી ને 15 ને તારીખ બારી કે તો ડાયરેક્ટ ગારા કરી ગયે ગારા. ભુજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા કથળી રહી હોવાનો બનાવ વધુ એક બહાર આવ્યો છે, જેમાં ગીતા માર્કેટમાં મજૂરી કરતા સુલેમાનને માથા ભારે શખ્સે દારૂના નશામાં માર માર્યો. ઇજાગ્રસ્તને ભુજની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે પોલીસ આ માથા ભારે શખ્સ સામે કેવા પગલા ભરે છે. સુલેમાન આમદરમ જૂના મિયાણા સોનાપ્રિય રહેતા और अजीरा पाछड़ साहब गीता मार्केट में गम गया तो ने माड़ू नसाई है पैसा नहीं असांखे मारेला है तो लाजन के पैसा न सीधा असांखे मारे करो गीता मार्केट में कम तो लालजी ट्रांसपोर्ट में लेकिन के करो जोको माड़ू न वने कम पैसा नहीं वठाणो जोको वेंदो वे नहीं वठाणो पैसा न मारेला है चलो पैसा देव दारियो खानी ना मारे लगा. જર જમીન અને ચોરું ત્રણે કજિયાના છોરું એ વાત આજે પણ સત્ય ઠરે છે. જમીનના વિવાદમાં બે પિતરાઈ ભાઈઓ વચ્ચે મારામારી થઈ. ઈજાગ્રસ્તને ભુજની જીકે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા. બિતેશ્વર ભીડ નાકા બહાર રહું છું. મારા કાકાને છોકરાની અમારી માથાકૂટ કે જમીનના ગેટની રસ્તો બંધ કરવાની બારામાં થઈ ગઈ મગજમારી બહુ. આ અમારામાં આવે છે એનામાં મારા છોકરા ઉપર ચડી બેઠો તો એકદમ નળી દબાવીને છોડાવવા ગયો તો મને મારી લીધો. એનામાં હું જનરલમાં આવી ભરતી થયેલ ફરિયાદી કીધેલી છે. મને લાગ્યું છે ડાબી બાજુ લાગેલું છે ને માથાના ટાંકા આવ્યા છે, 3 ટાંકા આવ્યા છે ને મને ડાબી બાજુ લાગેલું છે બહુ. મુન્દ્રાથી કંડલા તરફ જતા રસ્તામાં ટ્રેલર અને ટેન્કર વચ્ચે અકસ્માત થતા 2 વ્યક્તિઓને ઈજાઓ. વધારે સારવાર માટે ઈજાગ્રસ્તને હોસ્પિટલ ખસેડાયા. પહોંચી આવેલા અને સ્થાનિકે ડ્રાઈવરોને જે ઈજા થયેલી એમને 108માં તાત્કાલિક હોસ્પિટલ મોકલાવેલા અને હોસ્પિટલ સારવાર માટે મોકલાવી અને સ્થાનિક આગળની તપાસ ચાલુ રાખેલી છે. સમાચારને પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ 2 મિનિટ 20 ન્યૂઝ. કિંગફિશર એરલાઇન્સના વિજય માલ્યાના બંગલા અને ઓફિસની હરાજી થશે. બેંકની લોનની ભરપાઈ માટે પ્રયાસ. ગુજરાતને મળશે 5 આઈપીએસ અધિકારી. ગુજરાત કેડરમાં નિયુક્તિ થઈ કાયદો અને વ્યવસ્થા સુધારવાની સંભાવના. ફિલ્મી અભિનેતા પ્રાણને મળ્યો દાદા સાહેબ ફાલકનો એવોર્ડ. મોં નહીં ને માથું, પેટ્રોલના ભાવ ઘટ્યા તો ડીઝલના ભાવમાં વધારો. 1 ફૂટ 15 પૈસા આજથી વધારો. કેશોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શાકભાજીની લારી કાઢે છે અને ઉપપ્રમુખ કેબિન ધારક લોકોને રાજકારણી પરથી વિશ્વાસ ઉઠતો જાય છે. ધાનેરા નેનાવા પાસેથી કતલખાના લઈ જવાતા 19 ગૌવંશોને બચાવાયા હતા. 90,000ની લાંચ લેતા પકડાયેલા વિહાર જેલના આસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સસ્પેન્ડ. બાંગ્લાદેશમાં 17 દિવસ પછી ધારાશાયી થયેલ ઇમારતના મલબામાંથી મહિલાનો આબાદ બચાવ. માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ 2005ને 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા છતાં માહિતી માટે ફાંફા મારતા આરટીઆઈ કાર્યકરો. કચ્છમાં બિગ બીનું આવતા માસમાં ફરીથી આગમન, લોકોમાં રોમાંચ. અંતે 2 મંત્રીઓને છોડવા પડ્યા હોદ્દા. એકને ભ્રષ્ટાચાર અને બીજાને રિપોર્ટમાં છેડછાડ નડી. માનવ તસ્કરીની તપાસ માટે કચ્છ પોલીસ રાજસ્થાનમાં, બાંગ્લાદેશીઓ સાથે તપાસ. પાકિસ્તાનમાં આજે ચૂંટણી દરમિયાન તાલિબાનો દ્વારા બોમ્બ ધડાકામાં 13 આમ નાગરિકોના મોત. કેન્દ્ર અને મધ્યપ્રદેશ સરકારને યુનિયન કાર્બાઇડનો રાસાયણિક કચરો નષ્ટ કરવા 10 અઠવાડિયાનો સમય. સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્દેશ. સંજય દત્તને હવે જેલ જવું પડશે. પુનર્વિચાર યાચિકા સુપ્રીમ કોર્ટ ફગાવી દેતા 6 આરોપીઓને જેલની હવા ખાવી પડશે. હાઈકોર્ટ ગુજરાત સરકારને ફટકાર. સરકાર કોઈનો પક્ષ ન લઈ શકે. બનાવટી એન્કાઉન્ટરમાં સરકારની ઝાટકણી કાઢી. ઝાંકિયા જાફરીના કેસની સુનાવણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ન્યાયાધીશ ગણાત્રાની બદલી નહીં કરવા હાઈકોર્ટનો આદેશ. ગુડગાંવમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને એક સ્ત્રીની લાશ મળી. બંનેના ગોળી લાગવાથી મોત. હત્યા કે આત્મહત્યા? રાજ અકબર. ચીને 2 હીરાના ભારતીય વેપારીઓને છોડી મુકાયા છે. અન્ય 6 સુરતના વેપારીઓને છોડવાની માંગ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના ટીવી સમાચાર. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી આશાપુરા ન્યૂઝની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.